जिया जे तू जिंदगी लोड़दा ए पर उपकार दे लई हालात हो जा। जिया जे तू जिंदगी लोड़दा ए पर उपकार दे लई हालात हो जा। ला दे दुई द्वैत दी मैल दिल तो मान तान छड़ के हौला काक हो जा। जुगती नाल मुगती हीरा लैन बदले चौधर पुना त्याग के चाक हो जा। पलकां उपर बिठाउणगे लोग तैनू दसवें पिता दी कदमां दी खाक हो जा। दसवें पिता दे कदमां दी खाक हो जा। शेर खालसा झुके ना किसे कोलों ना ही डरे डरावंदा किसे नू ना। शेर खालसा झुके ना किसे कोलों ना ही डरे डरावंदा किसे नू ना। करे गुरु नू सदा डंडौत बंदना होर सीस निवावंदा किसे नू ना। गावे गुरु को सदा कर जट सिंगा बिना गुरु दे गावदा किसे ना। बिना गुरु दे गावदा किसे ना। वाहिगुरु जी वाहिगुरु। जिन पटने विच अवतार लिया या शहर आनंदपुर तार लिया। बचपन विच पिता नूं वार लिया फिर खालसा पंथ सजाया ए। दशमेश पिता गुर सूरे नूं ओ तर गया जिसने ओ तर गया जिसने गाया ए। लै लईयां असां दियां बातां जी दे दित्तियां अमृत दातां जी। मारो इतिहास नू झातां जी एहो जई अजब कहानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। ओ जिन पटने विच अवतार लिया या शहर आनंदपुर तार लिया। बचपन विच पिता नूं वार लिया फिर खालसा पंथ सजाया ए। दशमेश पिता गुर सूरे नूं ओ तर गया जिसने ओ तर गया जिसने गाया ए। लै लईयां असां दियां बातां जी ते दित्तियां अमृत दातां जी। मारो इतिहास नू झातां जी एहो जई अजब कहानी ना। सतगुर पुत्रां दे दानी दा दुनिया विच कोई सानी ना। रंग रते प्रेम दे चोले जो ना वीर बहादुर डोले दो। रंग रते प्रेम दे चोले जो ना वीर बहादुर डोले दो। जिन खेडे खून दे हुले जो जालम नाल जो तरचाया ए। दशमेश पिता गुर सूरे नूं ओ तर गया जिसने ओ तर गया जिसने गाया ए। सरसा दे पिया विछोड़ा सी हो गया जद जोड़ा जोड़ा सी। ना चित डुलाया
ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਠਾਨੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ ਆਓ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਜਾਂ ਖਿਆਲੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ 40 ਜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਲੀ ਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਇਆ ਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਗਾਇਆ ਏ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਰਿਆ ਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ ਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਪਿਤਾ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਪਿਤਾ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗਾਈ ਯਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਸੱਥਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਗਾਇਆ ਏ ਲਾਲ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜ ਗਏ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਗਏ ਜੀ ਨੂਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਪੰਥੀਏ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕੱਸਦਾ ਰਹੇ ਮਨ ਪਾਣਾ ਸਦਾਈ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ ਜਿਨ ਸੱਚਦਾ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਗਾਇਆ ਏ ਹੈ ਬੰਦਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਾ ਸੋਤਾ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਬੈਂਕੇ ਤੋਂ ਜਾਏ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह भाई नंदलाल गोया जी फरमाते हक नाम मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह हक आईना गुरु गोबिंद सिंह खालसे दे कीना गुरु गोबिंद सिंह खालसे दे प्रगट करन हारे सहबे कमाल पिता दशमेश श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे साजे नवाजे गुरु के खालसे दी खालसा साजना दिवस पावन पवित्र दिहाड़ियां दी हाਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਵੇਤੇ निर्मल आत्मा पंथ मायनाज हस्ती पंथ रतन श्रीमान संत बाबा हरबंस सिंह साहब जी और इस तरह सचखंड वासी बाबा जी बाबा फौजा सिंह साहब जी सचखंड वासी बाबा जी बाबा लखा सिंह साहब जी महापुरखां दी घालना दे सदका उन्हां दे कीते नेक उद्यमां दे सदका इन्हां जोड़ मेलियां नूं निरंतर महापुरखां दी चलाई हुई प्रणाली दे टहकदे हुए फुੱਲ अजोके समय दे अंदर कार सेवा दे मुखी महापुरख श्रीमान संत बाबा बचन सिंह साहब जी
और जथेदार बाबा महेंद्र सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी और इन्हां अस्थानां दे सेवा निभाउण वाले महापुरख बाबा जी बाबा अमरीक सिंह जी, समूह गुरु ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਰੰਭਿਆ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਪਾਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲੰਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਰਸ ਖੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਇਹੋ ਪਾਲ ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤਨ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਥੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖਟਿਐ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੱਟਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਜ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਤੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ।
ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ, ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭੱਜ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਜਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ 50 ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾਢੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾੜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਝਾੜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਝਾੜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਆਖੀ। ਭਗਤ 9 ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਨਵ ਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਮਹਾਤਮ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਥਾਈ ਟੇਕ ਰੱਖੀ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਢਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋੜਨਾ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ।
ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ और की सेव सुहात ना जी को, दान दयो इन्हीं को पढ़ो और आन को दान ना लागत नीको। तो अगले बचन कहते आगे फल है इन्हीं को दयो। जेड़ा दरगाह दे विच फलना है ना वो इन्हां दे चरनां विच अर्पण कीता ही फलना है। जग में जस और दयो सब फीको, मोह ग्रह में मन ते तन ते सिर लो धन है, सब ही इन्हीं को। गुरदेव कहते मेरा सारा कुछ ही मेरे खालसे दा है, मेरा कुछ भी नहीं। एडियां वड्डियां नवाजिशां किसी मुरशद ने अपने मरीदां ते कीतियां होण, दुनिया का इतिहास फरोल लो, किते भी इहो जी मिसाल नहीं मिलेगी जेड़ी रहमत खालसे ते कीती। गुरदेव ने आख्या खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। हों खालसे का खालसा मेरो ओत पोत सागर बूंदेरो। ताने पेटे की तरह ते सागर ते बूंदा की तरह संबंध है मेरा खालसे दे नाल। जजन भजन मम खालसा, मैं खालसे का भजन करदा हाँ, मैं खालसे का ध्यान करदा हाँ, मैं खालसे नूं अपने स्वासां नाल सिमरदा हाँ। जजन भजन मम खालसा, खालसा पूजबे जोग। दास गोबिंद सिंह फतेह खालसा, दरस परस मिटै सोग। मेरो इष्ट अरनेष्टा, खालसा पूजबे ध्यान। दर्शन परसन खालसा, मुक्त रूप सत जान। खालसे दे दर्शन कीतियां ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पर खालसा बहुत डूंगा, बहुत भारा, बड़ा गंभीर शब्द। माफ करना, खालसा अपने नाम नाल लवाउण वालियां दी कोई कमी नहीं है दुनिया दे। बहुत लोग अपने नाम दे नाल खालसा लगवा लेंदे ने, अपनियां मोटरां गड्डियां ते लिखवा लेंदे ने। पर खालसा हुंदा की है, खालसे दी परिभाषा की है? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं पुछिए, महाराज खालसा की हुंदा? आपां कई वारी कुछ सौदियां ते लिखिया, हुण शायद बंद हो गया। पहला एक घ्यो आउंदा हुंदा सी, खालसा घ्यो, खालस घ्यो। खालस जाणिया शुद्ध, जिहदे विच खामी कोई ना होवे, जिहदे विच किसे तरह की कोई ऊणताई ना होवे, खामी ना होवे, मिलावट ना होवे, ओनू खालसा आखिया गया। खालसा जिहदे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रभावी ना होण, जिहदे अंदर रूप, गंध, स्पर्श इत्यादि जेड़े दोष ने वो ना होण। राग रूप स्पर्श ते गंध तो परे कमल दे फुल की तरह माया विच रहिंदा भी माया तो अलेप, कलगीधर पातशाह की मर्यादा दे नाल जुड़िया होया, अपनी आत्मा दे रस नूं जानण वाला। गुरु गोबिंद सिंह जी एक पंक्ति दे विच खालसे दे अर्थ समझाउंदे कि खालसा की हुंदा है। गुरदेव कहंदे आत्म रस जो जान ही। दुनिया दे अंदर बहुत सारे रस माता दे उदर दे विचों बाहर निकलदियां ही सानू लग गए, ते लाउण वाला भी वो आप ही है। आपां रोज पढ़दे हां कि जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया। माता दे उदर दे विच जठर अग्नि है, ते प्रभु उथे अपना नाम जपा के उस अग्नि तो इहदी रखिया करदा है। ते जदों उदर दे विचों निकल आया ते जेहो जी अग माता दे उदर दे विच सी, जठरागन 4 प्रकार की अग हुंदी है जी। एक प्रतख अग जिहदे उपर आपां भोजन पकाउणे आ, एक अग हुंदी है वो समुंदर दे विच लगदी है, सो ओनू बड़वानल आख्या जांदा। कहंदे जदों सागर दे विच वो फटदा है ना ते ओ अग टन्ना दे टन पानी साड़ के स्वाह कर दिंदा है बड़वानल। ते एक अग हुंदी है जंगल दे विच लगदी है, रुखां दी बांसां दी खैह दे कारण, ओनू डौ अग्नि आख्या जांदा है। ते एक अग्नि माता दे पेट दे विच हुंदी है, तथा
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਭੂਲ ਭਲਈਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੰਝਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ, ਮੰਦਰ ਰਸ, ਮਿੱਠਾ ਰਸ, ਮਾਸ, ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਟਿਕ ਪਵੇ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਉਚਾਟ, ਮਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੌੜਦਾ ਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਣ ਹੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਏ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਣ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲਵੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸ ਛੋਡੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਨਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀਆਂ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਡੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਾਸ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋੜੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਦੇ ਗੁਣ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, तो बाहरी लिबास केवल भेख है, जिदे बाबत गुरदेव कहते भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन। दुनिया के लोग तो बड़े बस आ जाते ने लिबास तो, पर महाराज कहते जे केवल लिबास होया अंदर खालसे दे गुण ना होए तो महाराज कहते अंत काल काती कट्टिओ बास नरक मोलीन। अंत नूं ये सिर कट्टे जाणगे, पुन्हा नरकां दे विच वासा होवेगा। गुरदेव ने आख्या जेड़ा वाकया ही खालसा आत्म रस जो जान ही सो है खालस देव। महाराज कहते प्रभ मह मोह मह तास मह रंचक नाहिन पेव। जेड़ा असली खालसा रब दे विच प्रभु दे विच, गुरु साहब कहते मेरे विच ते उस खालसे दे विच रंचक नाहिन पेव। रता जिन्ना भी भेद नहीं है। तो आप इस गल नूं विचारीए कि ओदा खालसा किड्डी वड्डी ताकत दा मालक है, ओदा खालसा किड्डी वड्डी हैसियत रखदा है, किड्डी वड्डी पदवी रखदा है। साहिबे कमाल ने ऐसा खालसा रचिया जिहदा आपां अज प्रगट दिहाड़ा यूपी दी धरती ते दिनेशपुर विखे मना रहे हां। आओ उस खालसे दी महिमा दे विच आरंभिक तौर ते, क्योंकि खालसे दी महिमा गुरु दी महिमा है, गुरु दी महिमा परमेश्वर दी महिमा है, ते परमेश्वर दी महिमा दे विच जेड़े जुड़ जांदे ने उन्हां नूं महाराज सच्चे पातशाह रहमतां ते बख्शिशां दी दात दिंदे ने। आओ आपां खालसे दी महिमा दे अंदर, खालसे दे अदब दे अंदर, खालसे दी
ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਏ, ਅਮਰਤ ਅੰਨ ਮੁੱਲਾ, ਅਮਰਤ ਅੰਨ ਮੁੱਲਾ ਮੁਖੜੇ ਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਅਮਰਤ ਅੰਨ ਮੁੱਲਾ। ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ, तेरी करनी तो जावा, तेरी करनी तो जावा बलिहार खालसा, तेरी करनी तो जावा। पौल खंडे वाली दे के खालसा सजाया ए, अमरत अन्न मुल्ला, अमरत अन्न मुल्ला मुखड़े च पाया ए, अमरत अन्न मुल्ला। ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾ, ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾ ਬਲਿਹਾਰ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾ। सतगुरां ने बनाया गिद्दड़ा तो शेर है, भेद भाव नू मटाया, भेद भाव नू मटाया, ना कोई तेर मेर है, भेद भाव नू मटाया। वार तेरे उतों दिता परिवार खालसा, तेरी करनी तो जावा, करनी तो जावा बलिहार खालसा, तेरी करनी तो जावा। तेरे एक हाथ माला दूजे हाथ तेग है, जग विच सदा फतेह, जग विच सदा फतेह, तेरी देग तेग है, जग विच सदा फतेह। तेरे सामने जुल्म गया हर खालसा, तेरी करनी तो जावा, करनी तो जावा बलिहार खालसा, तेरी करनी तो जावा। बंद बंद कट चले तेरे सीसियारे ने, तेरे बंद बंद कट्टे चले सीसियारे ने, बन जंडा नाल साड़े, बन जंडा नाल साड़े, खोपर ही उतारे ने, बन जंडा नाल साड़े। गया देगा दे उबारे तू सहार खालसा, तेरी करनी तो जावा, करनी तो जावा बलिहार खालसा, तेरी करनी तो जावा। लालनियां विच चिने वैरियां ना सोचिया, तेरा जुल्मी जमूरा, जुल्मी जमूरा ने है मास लोचिया, तेरा जुल्मी जमूरा। खा के खन्नी खन्नी देन ले गुजार खालसा, तेरी करनी तो जावा, करनी तो जावा बलिहार खालसा, तेरी करनी तो जावा। जदों चक्की कृपान कीतियां कमालां तो, सीस तली ते टका के, सीस तली ते टका के, कालियां ने कालां तो, सीस तली ते टका के। पहुंच गयो हर मंदिर दुआर खालसा, तेरी करनी तो जावा, करनी तो जावा बलिहार खालसा, तेरी करनी तो जावा। सवा सवा लाख नाल एक एक लड़ गया, सवा सवा लाख नाल एक एक लड़ गया, जेड़ा तेरे मूरे अड़े, जेड़ा तेरे मूरे अड़े आखर नू चढ़ गया, जेड़ा तेरे मूरे अड़े। बड़ लड़िया जीत ते जुझार खालसा, तेरी करनी तो जावा, करनी तो जावा बलिहार खालसा,
ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। तेरी शोभा है बेअंत कथनी तो बारिए तोछ बुद्धि तो लिखना हो तोछ बुद्धि तो लिखना बैंकिए लखारिए तोछ बुद्धि तो लिखना। ਗਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬੱਲਹਾਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਬਚਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਦਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਪਦਿਆਂ ਕੜਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਰਜੂ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੀਸ ਝਟਕਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿਨੋਂ ਜਾਨੀ ਪੈ ਬਖਾਨੀ ਨਾ ਹੈ। ਜੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜੇਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤਿਨੋਂ ਜਾਨੀ, ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈ ਬਖਾਨੀ ਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮਨ ਭੂਲਿਆਨੀਅਤ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪਟ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਜਕਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗਰਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਹਦੀ ਤਰਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ है, ਇਹ ਗੁਰੂ का ਨਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ है। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਲਦਾ। ਜਗਤ ਕੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਚਲਤੇ ਕੇ ਪਾਛੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਡਟਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਬਹੁ ਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਸਮਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਕੀਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਣਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਜਾਣਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਵੀਕਾਰਦੇ। ਜੇ ਸਵੀਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼। ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਥਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਥ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਤਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਆਪ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਕਪਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪ ਕਈ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਚਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ। ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਥਨੀ ਦੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।
ਜਾਣਿਆ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ। ਅਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਣ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਛ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜ ਆਪ ਹੀ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੀ। 3 ਵਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕਾ ਹੇਤ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਥਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰਗ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਥਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਆਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ 40 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਲੱਖ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭੇਟ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 5 ਕੀਤੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, मैं सारा सरबंस वार देंगा और 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब मैं गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। दुनिया के लोग केवल कहते ने करते नहीं है, बचन करे तो खिसक जाए, बोले सब कच्चा, सब कच्चे ने। आ सहूलत दे देंगे, आओ दे देंगे। जदों बह गए कुर्सी ते फिर 5 साल जुत्तियां खांदे उन्हां दियां। उदों लालच दे विच महाराज सच्चे पातशाह सानू सोझी बख्शण। मैं ज़्यादा हुण बाहर नहीं जाना, बड़ी एकाग्रता दे नाल आप जुड़े हो, मैं दर्शन कर रहा हाँ। ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੂੰ। कलगीधर पिता जी ने जो किया वो संसार ने वेख्या इतिहास के पन्नियां तो। 40 के मुकाबले 10 लाख चढ़ आया। आप गिणती नूं पोइट करते हैं, तर्कशील बुद्धि नहीं मन सकती, पर सिद्धांत प्रमाणिक इतिहासक ग्रंथ वो इस गल नूं गुरबाणी दे विच भी महाराज ने सिद्ध किया। गुरसन है चिकारे कुनद चेहल नाल केवल 40 शरीर कई दिनों के भुखे नींदरे दे विच प्यासे होए ते मुकाबले ते कितना आया कि 10 लाख आए तो बरो बेखबर, बिना किसी खबर तो। 40 मुकाबले 10 लाख सिखां दे जथे गए ते एक ने 1.25 लाख नाल मुकाबला किया। वो अमृत की शक्ति सी, वो निरभैता सी, वो ओट सी जिहड़ी गुरमत मर्यादा ने, जिहड़ी दृढ़ता ने बख्शिश की। ज़्यादा दूर ना जाओ, नेड़े की गल वेख लो। संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਓ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵਕਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ, ਖਾਲਸਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਘੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧਾ ਕੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਮ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਰਤਨ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਵੱਛ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਲਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ 10 ਲੱਖ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਜਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ ਨਾਗ ਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓੜ ਕੇ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ, ਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਪਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਉਹ ਖੰਜਰ ਦੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣ ਬਰਾਬਰ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਾਈਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਰਾ ਮਾਰੀਏ ਦੇ ਵੱਖੀ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਟੌਰ ਸ਼ੌਰ ਕੱਢੀਏ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਏ। ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਵਕਟ ਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਪਟ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਪੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਤਮਾ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਏ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾ ਹਾਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਅੱਗੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਖਾਲਸਾਈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਨੇ, ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਉੱਥੇ ਮਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਦਾਇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਇਕਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਗਿਆ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਜਾਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਠ ਪਵੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੱਥਰ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੇ ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਵੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਸਬਾ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨਦ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗੜ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੱਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਦੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਨਹੂਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਪਾਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਛਡਾਵਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 4 ਪਾਵੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਅਰ ਦੰਡ ਤੂੰ ਤੁਮ ਹੀ ਭੇਦ ਪਾਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਸੁਲਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 1 ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ।
ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਥਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪਲੋਸ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਵਾ ਹੈ ਦਾਮ ਨੀਤੀ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦਾਮ ਨੀਤੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੰਡ ਨੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣ। ਸ਼ਾਮ, ਦਾਮ ਤੇ ਦੰਡ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਦਾਮ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਦੰਡ ਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਚੌਥੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭੇਦ ਨੀਤੀ। ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਨੀਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਜੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਪਾਏ। ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜਿਆ ਕਾਹਦਾ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫਾਰਮਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਔਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨਾ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਤੇਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਕਿਉਂ। ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ, ਸਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੈਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਾਕੁਨ ਰਹੀਮ ਅਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ओ दस्तगीर रजा बख्श रोजी देहो दिल पजीर के शहनशाह खूबी देहो रहनमो के बेगुण बेचून चूंबे न मोह ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शिंद ओ ऐश अर्श। महाराज सच्चे पातशाह ने अगे 12 हकायतां दे विच झूठे फरेबी मकार ते बेईमान औरंगे बादशाह नूं ललकारना वंगारना ते फटकारना है इंज शुरू किया। चिट्ठी कीती गुरां त्यार त्यागे पार वरदगार शोभाया परे अपार जफरनामा नाम है झूठे बादशाह दी मौत दा जो इंतजाम है। त्याया कायम करीम की हारा
राजिक रहीमा सारी फारसी तलीम दे के है शिंगारिया फिर बादशाह रंगे ताई फिटकारिया चिट्ठी कीती गुरा त्यार त्या के पर वरदगार शोभा अपर अपार जफरनामा नाम है झूठे बादशाह दी मौत दा जो इंतजाम है त्याया कायम करीम की राजिक रहीमा सारी फारसी तलीम दे के है शिंगारिया फिर बादशाह रंगे ताई फिटकारिया आओ सोना ले औरंगजेब तू है बंदा पुर फरेवा जानदा ना पईया बेब होया अंदा राज लई राज तेरा मंद भागा सारे ही समाज लई कहंदे बादशाह दसम तेरी झूठी है कसम कहंदे बादशाह दसम तेरी झूठी है कसम तेरा कोई ना खसम जिंदगी दा कोड़ तू खड़ा सागर किनारे खोखला है बोड़ तू आ चाहे पागे वो छोड़े चाहे पै गए बछोड़े गए वारे जोड़े जोड़े जान रह गए दिन थोड़े राज तेरा खोना है साडा तेरे तो मुकाबला कदे ना होना है तेरे 10 लाख चढ़े आन गड़ी मूहे खड़े मेरे 40 सिख लड़े 40 लाख वंगरा डरे तेरे जरनैल मारी उठे चंगरा कैर लाला ते गुजारे बालनिया च खलारे ओ ना छड्डे सी जकारे कबराए यराना सीस जालमां दे अगे भी नवाए यराना ओ शाह बोल तेरे कच्चे मारे शेर दे तू बच्चे शाह बोल तेरे कच्चे मारे शेर दे तू बच्चे जेड़े तो जहानी सच्चे तैनू मार सुट गए तेरे जबर जुलम दिया जड़ा पट गए ओ चाहे फौज दे लड़ाना चाहे फौज दे लड़ाउना फेर कादा घबराउना साडे वल्ले घर आउना उसे तरह आवांगे जिवें पावेगा तू भाजी उसे तरह लावांगे तू कमाए बड़े खदे लग जाने सारे पते बोल वाहिगुरू दी फतेह एक तीर छड्डना गोर जंट सिंघा जुल्म दा राज वड्डना गोर जंट सिंघा जुल्म दा राज वड्डना ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਗਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਐ ਪਰ ਤੇਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਕਲਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਪੜਦਾ ਏ ਐਸੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਕੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂ ਦਾ ਸਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ ਅਜੇ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਵਰਗੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਖਸਕਾ ਕੇ ਦੌੜ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਝੂਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਲ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਰਨਾਊ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ
ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਆਪਣੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਰਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲਬਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ। ਇਹਦੀ ਸਿਆਣੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉੱਠੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕਲਮ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲਿਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਫਤਿਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹਦਿਆਂ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਦਾ ਧਣੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸੱਪਣੀ ਸ਼ੂਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਣੀ ਆਖਾਂ। ਐਸਾ ਲਿਖਤੀ ਅੰਦਰ ਯੋਜ ਭਰ ਗਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਜਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੜ ਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਆਹ ਤੱਕੋ ਹੁਣ ਔਰੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ ਏ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ। 2 ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਅੜ ਸਕਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 250 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵੇਖੀਏ। ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦੀ ਹੈ, ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 250 ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 250 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਹਦੇ ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 250 ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਚਾੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ 40 ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ 40 ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀਏ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ 250। ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਬੀਰ ਜਥਾ ਹੈ ਇੰਜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਖੇਜ ਤਰਕਸ਼ਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਕਾਰ ਧੂਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮੱਤਿਆਂ। ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇਜਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਪੂੰਝ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇਗ ਦੀ ਬੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਚਮਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੋਪ ਭਰ ਕੇ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਤੋਪ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਦਾਗਤੀ। ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਰਣ ਸ਼ੀਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਪੜ ਤੂੰ ਸਾਵੇਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੇ ਪਾੜ ਤੇ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਗ ਚੱਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਨਤਾਂ ਨਾ ਕਈ ਗੱਭਰੂ ਲੈ ਗਈ ਛਲ ਕੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜੋ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਮਿੱਝਦਾ।
ਲਹੂ ਵੇਚਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਰਾ ਢੀਮਾ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਰੇੜਦੇ ਬਈ ਸੂਰਮੇ ਹੱਲੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਜਿੱਤਣਾ ਮੈਦਾਨ ਚਾਵਦੇ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੇਗਦਾ ਜਿਸਮ ਕਰ ਡੱਕਰੇ ਰੀਜਾਂ ਸੀਨੇ ਗੋਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਏ ਫੱਟੜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਮਾਰ ਕੇ ਮੋਇਆ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਦ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੈਰ ਉਖੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾ ਹੋਸ਼ੀ ਉੱਡ ਗਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਗਿਆ ਪਲਟ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੀਰਜ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਿਆ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟੱਕਰੇ ਹੱਲਾ ਰੋਕਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਲਾ ਰੋਕਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਕੇ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਜੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਰਣ ਚ ਪਛਾਣੀ ਚਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲੱਗ ਲੋਕੇ ਉੱਚੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਰਾ ਲੜਦਾ ਤੀਰ ਚਾੜ ਕੇ ਤੁਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੇਧ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨ ਬਾਣ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਫੌਜ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੈਦਾਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਮਾਰਿਆ ਚਮਕਾਰਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੰਦੀ ਤੇ ਤੀਰ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤਾਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੱਜਾ ਘੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਖੜਕਿਆ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਤੀਰ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੀਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੀਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆ ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈਏ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੀਵਹੁ ਬਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਲਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਉਦੇਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਸ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।